ठीक है। बस फिर घरों मैं निकल आया तो हूँ मैं तेरे वाली 2-4 दिन जो जिन्नी देर गल ठंडी मिट्ठी नहीं ना होंदी मैं तेरे वाली मेरे वाले तू इतने एडा तू मेरा तो जो साला लगना कि तेन मैं अपने घर रख ला। देखो जी गल सुनो, कैसा बदनसीब हस ना, तेरी मेहरबानी मैंने हस के ना आवाज नाज़रीन, कैसा बदनसीब आदमी कि ईद वाले दिन बुढ़ी को चपेड़ा मसाले, तेरी तकदीर पे लानत। आज तो कह सकना है, आज तेरा दिन है, जो मर्जी तू कर सकना। ईद वाले दिन बुढ़ी को चपेड़ा खा के आ गया। बहरहाल जी बड़े दुख की गल है, बड़ी परेशानी की गल है। तो कोई चपेड़ा कड़ियां बनातियां, एक चपेड़, एक कोने मारी चपेड़ा ते एक चपेड़ ते एक वेदना, ठीक है जी, एक चपेड़ ते असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों मैं अमीन राजा, तुसीं देख रहे हो पाकिस्तान टीवी ते मेरे नाल बैठे ने महबूब मसाना साहब। अस्सलाम वालेकुम भाजी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा दोस्तों, अज ईद है तो मैनू यकीन है कि तुसीं सारे बड़े खुश होवोगे। ईद एक अल्लाह ताला का तोहफा है साढ़े वास्ते, खुशियां का पैगाम होंदा है। तो असीं सारे बड़े खुश हाँ, बच्चे भी बड़े खुश ने, बच्चों को ईदी मिल रही है, बड़े बच्चों को ईदी दे के खुश हो रहे हैं, बच्चे ईदी लैके खुश हो रहे हैं। हर एक का प्लान है, किसी ने अज पिज़्ज़ा खान जाना, किसी ने अज आइसक्रीम खान जानी। बहरहाल खुशियां का दिन है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुहानूं सारिआं नूं इन्नियां खुशियां नसीब करे कि तुहाडे कोल सांभियां ना जाण, ठीक है जी। तो मेरे नाल महबूब बस भाई ना थोड़ी जी समाइल चेहरे ते समाइल दिओ। ईद का दिन है, तेरा लोगों को पता लगे तुसीं खुश हो। तो मस्ताना साहब नूं मैं दसना पैंदा इन्होंने, असल जो हसदे भी होण तो लगता जिवें मूँह रोण वाला इन्हां दा। तो अज महबूब मस्ताना साहब नाल असीं बैठांगे कि इन्हां दी ईद कैसी गुजरदी पई है, कैसे लगदा। तो महबूब भाई यार तैनूं क्या थोड़ी समाइल दे चेहरे ते हल्के जा फेस थोड़ा हसन वाला करो, की गल है? ठीक हो ना? तेनों पई ना अपने प्रोग्राम दी। अच्छा, मैनूं पुछ मेरे ते की बीतन रही कि तू अज भी रोज़ा रख लिया? और रोज़ा नहीं रखिया जी यार, रोज़ा रख लिया। हर टाइम तू मजाक दे मूड च हुंदा, तू मैनूं इत्थे बुला के दे ਉਹ ईद है भाई, पब्लिक ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਸਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। ईद है ना, चपेड़ा पईयां नहीं, बस हिसाब की होया ਕੀ ਹੋਇਆ? भरजाई तेरी दे यार मैं तेनों की दसां, ईद वाले दिन कोई घरों निकलदा, मैनूं अज उन्हें घरों खड़दा यार, गल करने वाली कोई दंद ਭਾਈ ਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ईद का दिन कोई चज की गल करो। तेनों मैं चज की गल कर रहा, मैं तेरे नाल मजाक करना पे ईद वाले दिन कोई घरों निकल के आहो यार पईयां कोई गल होई कोई घर यार, बस निक्की जी गल है यार। हुण मैं ते शो बीच में काम करना, बस तेनों की दसां 2 बारी बैलां बजियां, फोन आया यार, दसन ते मेरा दिल ही नहीं करता। मैं तेनों नाज़रीन 2 मिनट लिए जरा ईद साइड ते कर दी है। तो महबूब साहब को पुछ ली इन्हां दी कोई राम कहानी होया कि इन्हां दे नाल कोई फोन आया किसी का, कोई लड़ाई हो यार फोन मुनीत ते फनकार एक दिन ईद मुबारक नहीं कहते। बस मैनू एक आर्टिस्ट हैगी सी, नाम का नहीं मैं दसना। अच्छा, उनका कितने फोन आया, मैं बस 2 को पहला आई हैं, तो उन्हें अजे फोन करके मेरी बेगम ने कितने फोन चुक लिया है। उन्हें कहा ईद मुबारक जानू, बस इन्नी गल हुई है। तो मैं वाशरूम चो निकल के बेसन से हथ धोते, तो मैं जाके मैं उन्हें पूछया, मैं क्या कोई ईद वास्ते बनाया करें? उन्हें बगांदी जी मेरे यहाँ सुटी है। मैं दौर चपेड़ पई भरजाई को बगांदी जी ते की पैंदा है? नहीं मैं को तो कोई हथ च कोई शा हो सकती ना, बगांदी जी निशान है हल्का जिहा निशान। अच्छा, बगांदी जी जो मेरे सुटी उन्हें, मैं दौर भौरा जिहा हो गया। उस बाद वो जिंदरा नहीं चलावा मारिया उन्हें वेदना, और जिंदरा रोटियां जी करी दियां, ऐ मेरे गिट्टे ते आवे, ऐ गिट्टा सोच पई। नाज़रीन सोच पई, मैं वेख सकना तो नज़र नहीं आ रहा, सोच पई गिट्टे ते वेदना वजह। हाँ, बस फिर उन्हें क्या खत्म हो गई साड़ी गलबात। उन्हें कहा निकल, एक फोन तो ही खत्म हो गई यार। यार नहीं बर्दाश्त उन्हें किया। मैं तेनों की दसां यार, तू भरजाई नूं समझा ना कि मैं शो बिच काम करना, तो कुड़ियां दे फोन आउंदे जांदे ने, ते मतलब एडी कोई गल नहीं है, कुड़ियां नाल काम करीदा स्टेज ते। समझाया भाई इन्होंने, मैं बड़ा समझाया, मैं तो लिख के घर च भी रखा होया, उन्हें गल च पाता समझा के कि इहो जी गल दा वो अपनी फुफी नूं समझा ना जिन्हें कॉल की है कि जानू नहीं कहना यार, ईद मुबारक जानू का। मैं जाके उत्ते मत्थे लगांगा तो समझावांगा ना उन्होंने पहले समझा, जो तेन जानू कह रही है तो मतलब तबीयत ठीक होती भी नहीं है। और नहीं तबीयत वाली गल ही कोई नहीं यार, मेरा कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है, ठीक है। बस फिर घरों मैं निकल आया तो हूँ मैं तेरे वाली 2-4 दिन जो जिन्नी देर गल ठंडी मिट्ठी नहीं ना होंदी मैं तेरे वाली। मेरे वाले तू इतने एडा तू मेरा तो जो साला लगना कि तेनों मैं अपने घर रख ला। देखो जी गल सुनो, कैसा बदनसीब हस ना, तेरी मेहरबानी मैनूं हस के ना आवाज। नाज़रीन कैसा बदनसीब आदमी है कि ईद वाले दिन बुढ़ी को चपेड़ा मसाले, तेरी तकदीर पे लानत।
ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਕੁਝ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਪੇੜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਇੱਕ ਚਪੇੜ, ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੇਦਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸਲ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਅਸਲ ਮੰਮੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਰਾ ਉਂਝਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਚਪੇੜ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਮਨੀਰ, ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਪਾੜਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮਾੜੀ ਤੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਹੱਥ ਛੁੱਟ ਜਾਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਸਾਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਯਾਰ ਫਲੂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੀਨ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਨਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਸਕਣਾ। ਬੇਟੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਵੇਂ, ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਨਾ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਫਸੀ ਵਿਚਾਰੀ। ਉਹ ਕੀ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਜੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਫਸੇ ਮਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਫਸੀ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੀ, ਨਿਕਾਹ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਵੀ, ਵਿਆਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਵੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਬੁੱਢੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨੇਗੀ? ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਦੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਥੋਪੜਾ ਵੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਸਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਵ ਕਰਦੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਸੀ ਨਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਅੱਧੀ ਕ ਲਵ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕ ਅਰੇਂਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਉਂਝ ਹੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸਟ ਲਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ ਪੇਸਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤੇ ਠੁੱਕ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਾਨੂ ਤੂੰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਹਿਬੂਬ ਯਾਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪਲਾਨ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਨ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਚੰਗਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰਨੀ ਅਸਲ ਦੇ ਨਾ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਬੂਬ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਦੋਸਤ ਮੇਰਾ, ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ? ਦੋਸਤ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਮੀਨ, 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਵਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਵਾ, ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ, ਤਲਾਕ ਯਾਫਤਾ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਾਂਗਾ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੈਸੇ ਅੰਦਰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਆਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਅਭੀ ਕਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ? ਮਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਇਹ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਲੈਦਾ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡਾ ਗਲਤ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਜੁਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਕੀਤਾ? ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜੁਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੂਆ ਹੁਣ ਖੇਡ? ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੁਆ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ? ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ, ਸੁਣ ਤੇ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਰੇ ਬਾਹਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਘਰ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ। ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਚ ਤੂੰ ਤੇ 5 ਵਿਆਹ ਨਾ ਗਣਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਦਾ? ਚੌਥੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਵੀਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਲੈ ਦੱਸ ਯਾਰ, ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਪੂਰੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ 6ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ, ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ MA ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ 6-7 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਯਾਰ, MA ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ? 5 ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਤੇ। ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ 6ਵਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਰ ਸੀ,
ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੇ। ਹਾਂ ਮੀਨ ਰਾਜੇ ਤੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਠੀਕ, ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਾ ਪਿਆ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਕੋਲੇ ਵੇਲਣੇ ਖਾਈ ਜਾ, ਚਪੇੜਾਂ ਖਾਈ ਉਹ ਜਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਾ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਮੀਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਆਇਆ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ? ਬਸ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਤਲਾਕਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ, ਭਰਾ ਮੀਨ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਵੇਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਇੱਧਰੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਉਹਨੇ ਤਲਾਕ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਗਲ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸਮਝਣਾ। ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾ ਅੱਗੇ ਕੇ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਭਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੀਜਾ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਕੋ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ। ਸ਼ੋਬਿਸ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੋਬਿਸ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਨੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਚੁਣ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਕੁਫਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਾਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੱਥ ਬਾਬਾ ਭਰਾ ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖ ਲਾ ਫਿਰ ਤੂੰ, ਵੇਖ ਲਾ ਤੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੌਰ ਭਰਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਥ ਭਾਰਾ, ਦੌਰ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਸਮਝ ਲਓ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਝਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਦੂਜਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਾਂ। ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ, ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਧਰ ਦਿਨ ਇੰਨਾ ਕੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋ ਰਿਹਾ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਉਹ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਵੇਂਦੀ ਪਈ, ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਖਾਲਫਤ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਲੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੀਂਦ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਤੇਰੇ ਉਹ ਸੱਕੇ ਸਾਲੇ ਤਾਂ ਖਰੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਨੂ ਕਹੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਟਾਂਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ, ਹੋਰ ਤੇਰੇ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈਣ। ਮੀਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਨ 8 ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਦੂਜਾ ਯਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੂੰ ਦਵਿੰਦਰ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਦਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਹੀਮਾ ਮਾਲੀ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀ ਐਵੇਂ ਵਿੰਗੇ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਸਨੀ ਦੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਸਨੀ ਤੇ ਬੋਬੀ ਦੇਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਸੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋਰ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ? ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਭਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਭਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਭੈਣ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ? ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇ ਬਸ। ਉਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇਣੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੂਜ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਖੂਹ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚੇਜ਼ਾ, ਯਕੀਨ ਉਹ ਕਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚਪੇੜ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਵੇਲਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਓਏ ਹਲੋ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਈਦ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਅਨਕਰੀਬ ਵੱਡੀਆਂ ਥੀਏਟਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਟੂਰ ਅੱਗੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਸਮਝੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਉਹ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਹਿੰਦੇ ਪੈਣੇ ਤੈਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ? ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਇਹ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ delete ਕਰ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਗੰਦਿਆਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ। ਗੰਦਿਆਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਚਾਂਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚਾਂਗਰ ਕਿਹੜੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਤੀ ਤੂੰ? ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਮੈਂ ਚਾਂਗਰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ। ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆਣਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਭੈਣ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ ਸਮਝੀ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਪੇ ਸਮਝਾ। ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ, ਐਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭੈਣਾ ਤੇਰਾ ਸੂਰ ਤਾਜ ਹੈ, ਸਿਰ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਜ਼ਾਜੀ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ। ਵੇਖੋ, ਘਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ,
ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੇ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਮੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਤੇ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਬੁੱਢੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਫਿਰ ਲਲਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਝਾੜੂ ਝੂੜੂ ਪੈਪਰ ਵਗੈਰਾ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਮਝ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਫਿਰ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਦੂਜੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੇ ਏ। ਫਿਰ ਵਾਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਹਿਬੂਬ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟੂਡੀਓ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੈਸੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬੜਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਦੀ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਦੇਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਫੈਲ ਤੂੜੀ ਵਾਲਾ, ਅਸਲੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ੈਲ ਹੋਰ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵ ਕਰੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਨੂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ, ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਲਓ ਜੀ, ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।